तो प्रत्येक को मु धन्यवाद देउछि। तेबे आसंतु कार्यसूची अनुसार आमानकर विनोद पाल आज्ञाकर अछि किंतु आज्ञा वर्तमान पर्यंत जॉइन करि नाहंती। आम एई समय रे अनुरोध करूछि आ आमानक मध्यरे आ प्रभुଙ୍କ दासी सिस्टर आ निवेदिता जेना अछंती जिरांग मंडली गजपति जिला। प्रभु जीशुଙ୍କ नामरे भौणी को मु आह्वान करे प्रभु को गौरव निमंते प्रभु स्तुति आराधना करिवे। सम्मुख को आसी आओ जेना भौणी स्तुति आराधना करिवे। धन्यवाद। ओवे टू आओ जेना सिस्टर। प्रथमे प्रभु को मते सुंदर सुजोग देथिबारु मु रियल मिनिस्ट्री रो होस्ट आज्ञा को मते धन्यवाद दिए। पुणे उपस्थित प्रत्येक को मु आंतरिक नमस्कार जनाए। नमस्कार। असंतु हम आराधना करबा पूର୍ବरु अध्ययन करिवे ता होछि गीत संहिता 95 पर्व 1 एवं 2 पद। आहे आस आम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे गान करू। आम्भ मानक परित्राणर शैलंक उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। आम्भे माने धन्यवाद करी ताहाको छामु को आसु। आम्भे माने गीत द्वारा ताहाको उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करू। प्रभु ए पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। असंतु इस समय हमने प्रभुଙ୍କର आराधना प्रशंसा करबा पई जिबा। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हो मेरा अपमान वो बड़े मेघटो रहे उसी का ध्यान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान वो बड़े मेघटो रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पे यार। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आसंतु आमने प्रभु को प्रशंसा करू करू गाइबा। तुम्हें रुह साथे साथे ए जीवन सारा, तुम्हें रुह साथे साथे
ए जीवन सारा। प्रभु तुमे रहा साथे साथे ए जीवन सारा। भूले सबु चालुथिबे तुम पछे परा। ए जीवन सारा प्रभु तुमे रह साथे साथे ए जीवन सारा। বহু দূর পথ মোর পথে কেতে আন্ধার। বহু দূর পথ মোর পথে কেতে আন্ধার। তুমি যদি জ্যোতি মোর হেবি নাহি দিগহরা। এ জীবন সারা প্রভু তুমি রহ সাথে সাথে এ জীবন সারা। দুঃখ যেবে আসে মনে জীবি তোমার সন্নিধানে। দুঃখ যেবে আসে মনে জীবি তোমার সন্নিধানে। তুমি যদি সান্তনাম ঝরিবনি অশ্রুধারা। এ জীবন সারা প্রভু তুমি রুহ সাথে সাথে এ জীবন সারা। ভুলি ସବୁ ଚାଲୁଥିବି ତୁମ ପଛେ ପରା। ଏ ଜୀବନ ସାରା। ha 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 Hallelujah. Ha 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 Hallelujah. Ha 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 Hallelujah. Ha 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 Hallelujah. Ha ha Hallelujah. Ha ha Hallelujah. Ha ha Hallelujah. Ha ha Amen। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम। गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा लेलुया। हा हा लेलुया। हा हा लेलुया। हा हा आमीन।
धन्यवाद धन्यवाद दउची प्रभु तुम्हारे पवित्र महतामर धन्यवाद दउची तुम्हें एମାନଙ୍କୁ प्रातः समय पिता तुम्हारे निकटवर्ती हेबा पई सुंदर सुजोग देला बोली तुम्हारी पवित्र महतामर धन्यवाद देउची पिता ए समय बापा को गीत माध्यम तुम्हारी गौरव प्रशंसा करियोची प्रभु से समस्त गौरव प्रशंसा तुम्हें नियो बोली प्रार्थना करोची पिता आमने जेतेक एकत्रित अच्छे आम प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु आमने जे प्रकार आम जीवन शेष संध्या पर्यंत तुमको गौरव प्रशंसा दे पार्थिव से भाई आशीर्वाद कर प्रभु तुम्हें दया कर अनुग्रह कर आशीर्वाद कर आज समस्त नैवेद्य को तुम्हें ग्रहण कर बोली प्रार्थना शुणियोछ धन्यवाद ए प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछि पिता आमेन। ବିନୋଦ ପାଳ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତଳେ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କୁ ମୋତେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେତେକ ଏଠାରେ ଏଇ 4:30 ଉଠି ଆଉ ପ୍ରେୟରରେ ମଧ୍ୟ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନମସ୍କାର ଜ୍ଞାପନ କଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି କ୍ଷମା ମାଗେ ମୋର ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା ଆଉ ପୁଣି ମଝିରେ ବି ମୋର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ ନେଟୱାର୍କ ବି କଲାନି ତଥାପି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମଙ୍କର ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆରାଧନା କରିନେଲେ ମୁଁ ମୋର ସମୟ ଟିକେ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫାଷ୍ଟ ମାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ପରିଚାଳନା କରି ତାଙ୍କୁ ମେକଅପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଆସିବା ଆମଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆରାଧନା ଉପାସନାକୁ ଯିବା। ଉପାସନାକୁ ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ସମୟ ତ ହେଇଗଲା ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢିବି। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି ବରଞ୍ଚ ସେମାନେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ ପୃଥିବୀ ଯାହାଙ୍କର ପାଦପୀଠ ସେହିପରି ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଯେ ତୁମେ ଏପରି ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନିଜସ୍ଥ ଧୂଳି ନଗଣ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ ପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପରେ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରିଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଏ ନବବର୍ଷର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଦେଲ। এই সমস্ତ ବିଷୟ ତୁମରି ଦୟା ପ୍ରେମ ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଅଛୁ। ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। କେବଳ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ କଥା କହିଲ ଏକ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଣିଦେଲ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଏ ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ଆମକୁ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମରି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ଦେଲ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ହଜାଉଛ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଗଲେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ
तुमकर आवश्यक अनुजाई प्रभु तुम्हें जगाई तुम्हें महिमा ने प्रभु जो मध्य आराधना कले तुम निकटवर्ती करे प्रभु अत्यंत हृदय स्पर्शी गीत गान करी तुम्हारी महिमा करू करू प्रभु महिमा धन्यवाद दौचु प्रभु तुम्हें दया कर मु नितांत अयोग्य धूली प्रभु मोर कहबार जे भाषा स्पष्ट नुह लोक तथापि प्रभु तुम्हें मनोनीत कर धन्यवाद दौचु धन्य प्रभु परिचालना कर समय प्रभु तुम्हें ही उपस्थित ही और प्रत्येक को तुम्हें पढ़ाई ने बोली प्रार्थना कर स्वस्थता दियो आत्मार परिचालित साहाय्य कर तुम्हें महिमानित गौरव प्रभु जतक प्रभु एठारे अच्छी प्रत्येक को तुम्हें सुस्थिर आत्मा दियो स्थिर चित्त दियो मन दियो बसबार स्थिरतार आत्मा दी प्रभु तुम्हें दे समय मध्य तुम्हारी श्री दास को भक्त दासन को मनोनीत दासन को रक्त कृत मनोनीत दासन प्रभु समय प्रभु तुम्हें हजाओ लो जाओ तुम्हें दुई गण अभिषेक अभिषेक कर प्रभु तुम्हें दया कर मुख दे तुम्हें कथा तुम्हारी से जीवंत वाक्य प्रकाश कर समय प्रत्येक जन तो सुस्थिर चित्त स्थिर आत्मा बसी प्रभु वाक्य को ग्रहण करू तदनुजाई आम परिचालित हम एपरी आमको शक्ति युक्त कर प्रार्थना प्रत्येक को तुम आस मासन को मध्य तुम्हारे हस्तर नरबार प्रभु तुम्हारी से दास को पानी आज्ञा को मध्य तुम्हारी हस्तर दे तुम जीशु नाम छोट निवेदन कर पिता आमेन आमेन धन्यवाद आज्ञा बहुत सुंदर सुजोग दे बहुत बहुत धन्यवाद देवी प्रभु जेहेतु ए सुंदर समय पाई निश्चित भाव आम ए समय वाक्य वाक्य आड़ बुझा आज्ञा हाँ इस समय मो प्रभु दास को आह्वान करी गोटे गीत हो जाओ नांती बोधे वर्शिप गीत गोटे हो जाओ तापरे निवेदिता भौणी की देवा ना हाँ 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 धन्यवाद भौणी निवेदिता भौणी प्रेज द लॉर्ड Welcome to OUD. Let's change the world. The Bluetooth device is ready to pair. गीत गाओ था तो प्रभुकर गौरव निमंते धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे मांगने से मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा मेरे यीशु मेरे खुदा
उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है कुछ पल भरोसा मेरा, तू है कुछ पल भरोसा मेरा, सेवा पूरी तेरा प्रभु ऐसा दो बलिदान, सेवा पूरी करके पाऊं तेरा प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आराधना करे बढ़े प्रभु आपको आशीर्वाद करंतु। एपरी प्रभु सब जगह व्यवहार करंतु, ऑफलाइन रे ऑनलाइन रे प्रभु दिगरे बढ़िया पाई प्रभु आपको सहायता करंतु। अपने परिवार को, अपने पिता माता को प्रभु आशीर्वाद करंतु। धन्यवाद देवी। इस समय रे जॉइन कले कि यार ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ତା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ओके ओके थैंक यू। ए समय प्रभु दासन को आमे आह्वान करबा, समाप्त करबा। प्रभु दासन को बहुत बहुत धन्यवाद देवी। और ठीक समय रे उपस्थित हेले हमें अनेक समय रे आउ प्रति आउ तो अंश ठारो आमे प्रति बुधवार दिन आमे ईश्वरंकर वाक्य, उपनिश्चित वाक्य, प्रकाशित वाक्य उपरे प्रभुଙ୍କର दास अति सुंदर भावे प्रांजल भावे हमको शिक्षा दे थांती। एक ट्रेनिंग सेंटर रे बसिला परी, स्कूल रे बसिला परी सुंदर धीर स्थिर मन आ स्थिर चित्त दे सुंदर भावे कहि थांती। हमें अनेक थर सुनिछु प्रभु दासଙ୍କ द्वारा। आज मध्य हमें सुंदर सुजोग पाइछु, तांको हमें एई समय रे हमें पाइछु। प्रभु दासଙ୍କୁ से समय रे वाक्य दे हमनको प्रभु निकटवर्ती कराइबे, हमनकर आत्मा को बलिष्ठ बनते सुंदर शिक्षा दे हमको पढ़ाई नेबे। प्रभुଙ୍କର दास प्रिय दास आ से सुंदर पिलु जोड़ित होइछंती पालक मौसा पाणी आज्ञा को मो स्वागत करे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा, नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार आज्ञा। समस्त स्वागत करवा। धन्यवाद आज्ञा। अपन इस समय ठारे अपन वाक्य कही हमको आगे बढ़ाई नेबे। मोर टिके धीर आवाज आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशुଙ୍କର बहुमूल्य नामरे समस्तଙ୍କୁ मो नमस्कार जणाउछि। प्रभु आम्भ मानकु प्रेम करी अनुग्रह दया साहाय्य करी आम्भ मानकर संगी परमेश्वर हेइछंती। आ आम्भ मानकु तांकर दया रे, तांकर आशीर्वाद रे, तांकर करुणा रे एई जगत रे बंचिबा पई देइछंती। आम्भ मानकर मनोजोगी प्रभु हेइछंती, अनुग्रहकारी प्रभु हेइछंती, साहाय्यकारी प्रभु हेइछंती। सर्वदा सर्व विषय रे आम्भ मानकर जत्न तत्व नेइछंती। समस्त भार से बहन करी आमनको
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। এই ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଉପାସନା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଉପାସନାରେ ଆରାଧନାରେ ଗୀତରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଜଣ ଆଜିର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ 22 ଜଣ ଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଅଂଶଟି ମୁଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯାହା ପଢୁଥିଲେ ମାର୍କ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦରୁ 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ପାଠ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଉ ବାକ୍ୟ ପଢିବି କହିକି ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେଇ ବାକ୍ୟଟି ମତେ କାହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଆଉ ମାର୍କ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ 3 ସେଇ ଅଂଶକୁ ପାଠ କରିବା। ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 3 31 ରୁ 35। ସେତେବେଳେ ତାହାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନେ ଆସି ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ମା, ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋହର ମା ଓ ଭାଇମାନେ କିଏ? ଆଉ ସେ ଆପଣା ଚାରିଆଡେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ମୋହର ମା ଓ ମୋହର ଭାଇମାନେ। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ମୋହର ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଓ ମା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁର୍ବଳତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି, ସମସ୍ୟା, ଅସୁବିଧା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଘଟିଥାଇପାରେ। ଆଉ ଅନେକ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଦୁଃଖର ସମୟ, ଅସୁବିଧାର ସମୟ, ସଂକଟର ସମୟ, ସମସ୍ୟାର ସମୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେକଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ବର୍ଷ ଏକ ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ, ଏକ ଖୁସିର ବର୍ଷ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ବର୍ଷ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ 2024 ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ହିଁ ଆସିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ଅସୁବିଧା ହିଁ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ କ୍ଷତି ହିଁ ହେଲା, ତାହା ନୁହେଁ। କାହା କାହା ପାଇଁ କ୍ଷତି, କାହା କାହା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ଥିଲା। ଏହା ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ସେଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। 2025 ବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଖୁସିର ବର୍ଷ ହଉ। ଯଦି ବା ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି,
2024 ବି ଥିଲା, 2025 ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ଆସିବ ତାହା ନୁହେଁ। 2024 ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, 2025 ବି ସମସ୍ୟା ରହିବ, ଲାଗିକି ରହିବ, ଅସୁବିଧା ଲାଗିକି ରହିବ, ସଙ୍କଟ ଲାଗିକି ରହିବ, ଅସୁସ୍ଥତା, ଦୁର୍ବଳତା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକି ରହିବ। ମାତ୍ର 2025 ବର୍ଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି? ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି? ଯାହାକି ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଏଇ ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ଧକୁ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ, ଛୋଟାକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦଉଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ଗ୍ରାମରେ, ନଗରରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଗୃହରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କରିକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ପର୍ବତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଂଶଟି ପାଠ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ପାଳ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ପାଠ କଲେ, ମୁଁ ସେଥିରୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି ନା ଆଜି ଏଇଟା ଟିକେ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ତେବେ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଫରନାହୁମରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କଫରନାହୁମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଫରନାହୁମରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ ବା ନିଜର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି? ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ବସିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ? ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାକୁ ଛିଦ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ଦୋଷକୁ ବାହାର କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ଆଉ ତାକୁ କଣ ବୋଲିକିରି କହିବେ? ନା ଏ ବାଲଜିବୁଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କରୁଛି, ଭୂତପତି ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୟତାନର ଦଳ ଅଟନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ବାଧା ଜନ୍ମେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବୁ କିନ୍ତୁ ବାଧା ଜନ୍ମେଇବୁ, ଆଉ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର, ଯେ କି ତାଙ୍କର ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି।
3 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ, ସେଇଠି ଅନେକ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେଇଠି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ 22 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ, ସେଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାହାର ଦୋଷ ଧରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସେଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାର୍ମିକ ନେତାମାନେ। 21 ପଦ ଯଦି ଆମେ ପଢିବୁ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ନା ନା, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଛି। ସେ କଣ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ସବୁ କହି ଦଉଛନ୍ତି, ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଇଯିବା। ଘର ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ ହେଇଛି, ସେମାନେ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାହାରେ ରହି ସେମାନେ ଖବର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଗହଳି ହେଇଥିବ, ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ କଳ୍ପନା କରିବା, ଲୋକ ଗହଳି ହେଇଛନ୍ତି, ବାହାରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାହାରେ ରହିକିରି ଜଣକୁ କହିଦେଇଥିବେ, ଏ ମୂଷା ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତୁମ ପାଖ ଲୋକକୁ କହିଦିଅ, ମାଥିକୁ କହିଦିଅ। ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ, ଆଉ ତାକୁ ସେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଏମାନେ ବାହାରେ ରହିକି ହାତ ହଲେଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ହେଇଥାଇପାରେ, ଗୋଟେ କେବଳ କଳ୍ପନା। ଯେହେତୁ ଏମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଖବର ଦେଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଖବରଟି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ସେଇଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି, ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମଟି କଣ? ନା, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି, ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି? ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ଏ ଟେନ୍ସ ମୋମେଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବା ଟେନସନ ବୋଲିକିରି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ଟେନସନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟେନସନର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା। ଟେନସନ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବାର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଶୟତାନର ଦଳ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ବାଲଜିବୁଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ବିଷୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏହା ସତରେ ଗୋଟିଏ ଟେନସନର ବିଷୟ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଏ ଟେନସନ ମୋମେଣ୍ଟ। 31 ପଦରୁ 33 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ, ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଅଛି କି? ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ପରିବାର ସେମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟେନସନ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ହେଉଛି ସେମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହା ମତେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିନି, ଅଲଗା ବିଷୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି। ଫ୍ୟାମିଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ପରିବାର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପରିବାରର ଅନୁରୋଧ। 31 ପଦ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଡକେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର ଆସ, ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କରୁଛ ଯୀଶୁ, ତୁମେ ସେ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଛାଡ, କାରଣ ତୁମର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ସେ କାମ ଛାଡିକିରି ତୁମେ ଆସ।
अनेक समय ये प्रचारक मानू पालक मानू प्रभुंकर सेवा करुवा लोक लोक माने भावती मतिभ्रम हो जाइछि। ए खाली डिकन हेबी बोली कहूछि मतिभ्रम हो जाइछि। ए प्रभुंकर सेवा कार्य करी बोली कहूछि यार मतिभ्रम हो जाइछि। कोठी हेले जाइकी प्रचार करी बोली कहूछि आर मतिभ्रम हो जाइछि। परिवार कथा बुझु नहीं, परिवार तरकार नहीं, ता पिलार बही नहीं, तार स्कूल जीवार अछि से कथा बुझु नहीं, खाली गिर्जा 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 होछि। कि संपादक हेछि जे कौन करा जिवो आको। परिवार लोक माने ए प्रकार कुहंती से दिन जे प्रकार जीशुंकर विषय रे तांकर परिवार रो मन थिला, जीशुंकर विषय रे तांकर परिवार लोक मानकर चिंता धारा थिला। जीशु जेतेबेले प्रचार करूछंती सेतेबेले तांकर लोक माने परिवार लोक माने कहउछंती परिवार कथा चिंता नहीं, परिवार किए केमती अछंती, भलरे अछंती, कि खाइले ना पीले ना कौन कले किछि चिंता नहीं, सबू बाहर को पड़े जाउछि, से पर्वत ऊपर को पड़े जाउछि, का घरे जाइकि शिक्षा दे पकउछि, का जाइकि से समाज घर जाइकि शिक्षा दे पकउछि। केमती लोक एटा आर मति भ्रम हो जाइछि। जीशु को जे प्रकार से दिन कुहा जाउथला तांकर निजर परिवार लोक माने ए प्रकार भाबुथिले, आजी तांकर लोक मानकर जीवन रे मत ठीक से प्रकार नुहे कि जो माने प्रभुंकर पाई पागल अर्थात प्रभुंकर निमंते कार्य करिबा पई चाहंती, किछि ना किछि कार्य करिबा पई चाहंती। महिला समिति रे हो, युवक समिति रे हो, संडे स्कूल समिति रे हो, मंडली रे हो, लोक माने भावंती ए माने जेहेतु मंडली भितरे पसिबा पई चाहुछंती, मंडली रे सेवा कार्य करिबा पई चाहुछंती, आ कि खाइबे परा खाइबा पई माने एमती होउछंती भावंती। से प्रकार गोटे समय आसुचे बे जनवरी मास आसिले सब मंडल रे एमती हबो। मैंने कहीं बेसी डिकन हेबा पई चाहंती, संपादक हेबा पई चाहंती, जानिछ कि कौन हला नहीं माने खाइबे परा खाइबा पई बेसी से मान कर इच्छा सिद्धि पई होउछंती भावंती ए माने मति भ्रम हो जाइछि बोली लोक माने भावंती। परिवार लोक माने मते सेमती कहंती काई खाली गिरजा गिरजा होछि। प्रभुंकर सेवा कार्य करिबा पई ए लोक माने आग्रह ही जिबा समय रे ए प्रकार परिवार रो अनुरोध जे तुमे नाई नाई तुमे से काम छाड़ो, आसो आम पाखु आसो। ए परिवार लोक माने जीशुंक पाखु आसीछंती, डकई की पठाउछंती, तार अर्थ तुमे शिक्षा जो जहा तुमे दउछ ताको बंद करो, आसो आम पाखु। बेसी ही गला तुमर शिक्षा। तांकर माँ एवं भाई माने आसिकी डाक पकाउछंती। जीशु जेहेतु भिड़ भितर अछंती तांको पाखु से माने सीधा सड़क जाई पारि नाहंती, मात्र सेमानको जीशुंको तांको पाखु आसीबा पई से माने डकई पठेले रिक्वेस्ट। द्वितीयटी होची रिएक्शन। कहार रिएक्शन? लोकमानकर रिएक्शन, द क्राउड रिएक्शन। लोकमानकर जनतांकर प्रतिक्रिया। 32 पद ठीक पढ़ी दियंतु के जणे। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବସିଥିବା ଲୋକ ସମୂହ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। बहुत धन्यवाद। लोकमानकर प्रतिक्रिया रिएक्शन टा कौन ना परिवार होची हम समस्तक पाई बड़। परिवार लोकंकर कथा हमको शुणा को हबो। परिवार रे सबु सदस्य गुरुत्वपूर्ण अटंती। परिवार जदि जहा जदि किछि हेई गला, काहा को जदि किछि हेई गला, जर हला कि समस्या हला, मुंड बथा हला, जहा भी हला, यह परिवार समस्तक पाई एक मुंड बथार कथा। साधारण जदि झुंटी दबो नख टिके भी
ଟିକେ ଯଦି ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସମସ୍ୟାର କଥା। ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆହା କେମିତି ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର ଯଦି ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବାକୁ ହବ। ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯୀଶୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ହଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମା ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ବାହାରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? ଏଇ ପାର୍ଥିବ ପରିବାରକୁ ଦେଖେଇକି, ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ପାର୍ଥିବ ପରିବାର ତାଙ୍କର ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପରିବାରର କଥା ସେଠି ଜଣେଇଲେ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର କଥା ସେ ଜଣେଇଲେ। ଯୀଶୁ ଯାହା କହିଲେ ମୋର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ମାନେ କିଏ, ମୋର ଭାଇ ମାନେ କିଏ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମୋର ସେ ମା ମରିୟମକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିଏ ସେମାନେ, ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରିବାର କଥା ଦର୍ଶେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପରିବାର କଥା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ଏଇ ମୌକାରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ କଥା, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୌକା ଆସିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ କିଏ ସେମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମା ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତଦନୁଯାୟୀ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିବାର। ଏହା ସେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ତୃତୀୟଟି, ଯାହା ମୁଁ ଅଧା କହିସାରିଲେଣି, ତୃତୀୟଟି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଫ୍ୟାମିଲିର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ରିଏକ୍ସନ, ଏ କ୍ରାଉଡର ଲୋକମାନଙ୍କର ରିଏକ୍ସନ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ରେସ୍ପନ୍ସ। କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସ? ଯୀଶୁଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ, ଜିଜସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଯୀଶୁଙ୍କର ଜବାବ। 33 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ମୋର ମା ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ମୋର ମା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ମାଙ୍କର ସହିତ ସେ ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାହା କରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଏ ପ୍ରକାର କଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମୋର ମା ଆଉ ଭାଇ ମାନେ କିଏ? ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ, କି କଥା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମା ତ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମରିୟମ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ, ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ମରିୟମ ବି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆହା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଆର ମତି ଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ମାନେ କହୁଛୁ ସତ କଥା ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖୁଛୁ, ସତରେ ଆର ମତିଭ୍ରମ ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ। ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବେ ଆଉ ରାଗି ବି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ନା, ଯୋଉମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ମା ଏବଂ ଭାଇମାନେ। ଏଇ ଲୋକମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ପରିବାର, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ନାଜରିତରୁ ଆସିଛୁ, ନାଜରିତରୁ ଆମେ ଆସିଛୁ କଫରନାହମକୁ,
एते दूर आमे परिश्रम करिक आसीछु ताकू नहीं जीवा पई आसीछु किंतु से हमको जानिनी बोली करी कहूछि की कथा एटा आमे ताकू साक्षात करबा पई चाहूछु तथापि मध्य से किए बोली करी कहूछि मोर माँ और भाई माने किए बोली करी कहूछि सतरे ए तीनोटी विषय एक टेंशन रो विषय नुहे कि सतरे हा टेंशन रो विषय परिवार से माने आसीचंती सेमानक पई टेंशन जे यीशु को से माने नहीं करी जिबे लोकमानकर पई यह टेंशन जे से माने गोटे आत्मिक परिवार कथा ये जानी पारले सांगे सांगे पार्थिव परिवार कथा को देखई दर्शाई कि यीशु गोटे स्वर्गीय एवं आत्मिक परिवार कथा जणेबा पई चाहिले एवं यीशु एठी तांकर उत्तर दउछंती तांकर रेस्पॉन्स काहे कि पार्थिव परिवार उपरे आत्मिक आध्यात्मिक विषय बा आत्मिक परिवार गुरुत्वपूर्ण कहीं जीशु एक प्रकार शिक्षा कहीं देले ना आध्यात्मिक विषय पार्थिव विषय उपरे प्राधान्य विस्तार कर जोहन तार 4 अध्याय जोहन 4 अध्याय मोर प्रेरणकर्ता इच्छा साधन करने मु आसी अच्छी यही कथा जोहन 4 अध्याय 34 पद टिके पढ़िबा ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋହର ହୁଁ ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଓ ହୁଁ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଏହା ହିଁ ହୁଁ ମୋହର ଖାଦ୍ୟ। ହଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସେ ତାକୁ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ସେ ପାଳନ କରିବେ ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ଏଥିପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଆକାଂକ୍ଷା କରିବା ବାଞ୍ଛା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ आत्मिक विषय स्वर्गीय विषय को आमने अन्वेषण करिबु तांकर सेवा करिबा पई प्रभु आमान को उद्धार करिसेंती अनेकन को तांकर निकट को आनिबा पई प्रभु आमान को डाकिसेंती आमान को मनोनीत करिसेंती एफिसियो तार 2 अध्याय 10 पद जदि आमने पढिबु सेट लेखा अछि कारण आम्भे माने ताहांकर रचना जे समस्त सत्कार्य आम्भे माने करिबु बोली ईश्वर पूर्वरु आयोजन करथिले आचरण रे सेई सबु साधन करबा निमंते ख्रीष्ट जीशुंक ठारे सृष्ट आमे माने आत्मिक विषय प्रति ध्यान देबो प्रभु आमान को से प्रकार दया करंतु से प्रकार साहाय्य करंतु जेते बेले आमने आत्मिक विषय प्रति ध्यान देबो सेते बेले जागतिक विषय प्रभु आमान को जोगे बाइबल लेखा लेखा कथा ही कहूँ जो माथ्यू तार 6 अध्याय 33 पद प्रथमे ताहांकर राज्य और धार्मिकता अन्वेषण कर तापरे समस्त विषय तुम को दिया जिवो अर्थात कौन खाइबा कौन पिंधिबा कौन केमती रहिबा ए समस्त विषय प्रभु आमान को जोगेबे सेतिबे आमने चिंता करिवार आवश्यकता नाही कलस्य तार 3 अध्याय 2 पदरे पार्थिव विषय रे आसक्त न होई ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त हुओ आध्यात्मिक विषय रे माने आसक्त हबो स्वर्गीय विषय प्रति माने आसक्त हबो ए जागतिक विषय प्रति नुहे एवं
कहीं आध्यात्मिक विषय गुरुत्वपूर्ण यीशु कहीं प्रकार शिक्षा देले द्वितीय विषयटी होछि आध्यात्मिक संपर्क मानव संपर्क उपरे प्राधान्य देइथाय आध्यात्मिक विषय बा आध्यात्मिक संपर्क मानव संपर्क उपरे प्राधान्य देइथाय ता उपरे परिवार जेतकी गुरुत्वपूर्ण आम मानक पाए ताठारु अधिक गुरुत्वपूर्ण स्वर्गीय विषय आध्यात्मिक विषय प्रभु आम मान को दया करंतु प्रभु आम मानकर सहाय हुंतु तांकर दया तांकर आशीर्वाद तांकर करुणा आम मानक पाए प्रचुर करंतु आउ तांकर अनुग्रह रे एही जगत रे बंचिबा पाए प्रभु आम मान को कृपा करंतु प्रभुंकर इच्छा हेले आ माने जदि बा माने आसंता समय रे प्रकाशित वाक्य को आमे आलोचना करिवार अछि फेब्रुआरी मासरे आमे ताको आरंभ करिबा तथापि तार द्वितीय विषयटी होछि प्रथमटी होछि एटेंशन मोमेंट द्वितीयटी होछि ए टीचिंग मोमेंट प्रभु कौन पाई 33 पदरु 35 पदरे तांकर शिक्षा को से रखुछंती आ से शिक्षाटी कौन प्रभुंकर इच्छा हेले आमे आसंता दिन रे ताको आलोचना करिबा प्रभु हम समस्त को आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। ଆଜ୍ଞା ଅନମ୍ୟୁଟ କରି କହନ୍ତୁ।